हले गल नहीं सुननी तुसी। क्यों? हले थोड़े घट तंग हो तुसी, हले ठीक ठीक हो। जदों ज्यादा तंग हो गए ना, बिल्कुल ही सूली ते टंगे गए, जद तुसी कहोगे भी हुण दसो राह कोई, हुण तां बहुत ही ज्यादा औखे होए पे। मैनूं पता है तां सारे औखे ही आ, क्योंकि जिन्ने मैनूं मिलदे जां तां मेरे कोल आउंदे ही औखे औखे, सारे दुखी दुखी आउंदे आ। जिहड़ा सुखी आ ओह तां आउंदा ही नहीं। लोकां दी इक धारणा बन गई, बाहरले देश विच इक बीबी गड्डी च बच्चों नूं बिठा के आप बैठ के अपने लड़कियां नूं बिठाया ते गड्डी गुरुद्वारे लैके चली। गुआंढण कहंदी भैन जी रोज ही तो गुरुद्वारे जाते रहने हो ऐतवार नूं। कहंदी थोड़े दो मुंडे आ, गड्डी है, घर आपदा है, अच्छे घर वाले नौकरी, तेरी नौकरी, थोनों गुरुद्वारे जाने की लोड़ है? बल्कि ये साडे मन की धारणा बन गई भी जिहदे कोल सारा कुछ है वह गुरुद्वारे ना जाओ। गुरुद्वारे तो वह जाओ जिहड़ा दुखी है, नंग मलंग है, जिहड़ा भुखा मरदा। इस करके महाराज ने जिहड़े बचन कीते उन्हां बचनां ते पहरा करो। जे सिमरत सब महाराज कहंदे ने, जे पितरां दा जिहड़ा उधार है, पितरां दा उधार थोड़े सिमरन दे नाल होना, थोड़े सिमरन विच उन्हां नूं हिस्सा मिलना। इस करके संगत पंज बाणियां नूं एक तां छोटा ना समझो। पंज बाणियां बहुत वड्डी किरपा। गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकना छोटा ना समझो। अमृत छकना बहुत वड्डी किरपा हुंदी है। ते रह रास जिहड़ा है ना, रह रास पढ़न दे नाल सचखंड दे विच जगह मिलदी, निवास मिलदा। आ कई बंदे आउंदे ने कहंदे साडे घर दे विच लगदा कुछ गड़बड़ जी है। किसी महापुरख नूं असीं पुछया भी ये जिहड़ियां घरां विच ऐ हो जांदियां गल्लां, कहंदे जे तां एक सोला पढ़ीए शब्दां समेत, गुर का शब्द रखवारे ताती बाउन लगई, जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन, नानक गीत नाम ना तूणै छुटै निक न जाइयो दूत, मन में चितवों चितवनी उदम करोड़ नीत, हर कीर्तन का हरो हर देहो नानक के मी। चार शब्द ये लाउणे, 16 साहब पढ़ना, 10वीं अरदास करनी है, फिर तां पहरा रहिंदा रात रात। जो सवेरे उठते हैं उदों चले जाते हो पहरे वाले। जे वो कहने 16 साहब पढ़ के सोइए, फिर पहरा 24 घंटे रहिंदा नाल। ये प्रतख संगत आके सानू दसदी भी आ भी पहला वो सवेरे सवेरे जब मैं उठता सी उदों जाते दीन हुंदे चोलियां वाले सिंह, हुण जाते 5 सोले पढ़ते हैं, हुण ऐ लगदा घरे दिने भी कोई तुरिया फिरदा। 5 16 साहब दे पाठ करो, रह रहा। देखो जे मेरी मनो, भावें मैनूं तुसीं कहो भी ये उदां ही मारी जांदा गल्लां, जे मेरी मनो रह रास एक दी जगह दो, दो दी जगह 5 पढ़ लिया करो। जिथे फायदा हुंदा वो चीज़ ज्यादा पढ़ी दी है। कोई सिंह कहना अभ्यास करना मैनूं दसो, मैं कहा 5 बाणियां 5 वारी रोज पढ़दे, इदू उत्ते अभ्यास कोई नहीं होर। 5 जपजी साहब, 5 जाप साहब, 5 सवैये, 5 चौपी साहब, 5 आनंद साहब पढ़ लै। और प्रैक्टिकल भी किया सारिया ने, कहते हाँ बड़ी किरपा हुई महाराज की। जिन्होंने नहीं आता, हुण कई कहते सानू ब्रह्म कवच नहीं आता, कोई कहते सानू जाप साहब नहीं आता। वो ये कोई 100 साल पहला दी गल्लां सीगियां भी आउंदा नहीं सानू। हुण तां पेन ड्राइव पाओ, हुण तां असीं पेन ड्राइव यही जी भरती भी एक बार लग जाए तो 24 घंटे ही ब्रह्म कवच चली जाना, चली जाना, चली जाना, चली जाना। 5 बाणियां चल पिया तो 5 बाणियां ही हो जानियां। सुखमनी साहब चल पिया, सुखमनी साहब ही हो जाना। घर दे विच जिहदे मर्जी घर च टीवी चल रहा, टीवी नाल तुहाडे घरां विच माड़ियां बदरूहां आ वड़दियां। टीवी देख देख ही मरे सी वो, जिथे टीवी चलदा उत्थे ही आके बह जांदे, कहंदे आ तां वधिया। आप तां टीवी ला के सुत्ते पए ने, आप टीवी ला के अगला रसोई कहना सोफे खाली पे आ जाओ बई सारे। आंडी गुआढ़ियां दे जिहड़े मरे हुंदे वो भी नाल सद लेंदे, आप भी आके सारे बह के देखते हैं, कहंदे आ घर च मौज आ भी शाम नूं खाण पीण भी मिलदा, मीट आंडा शराब भी इस घर च चलदा। आ नाल दे गुआढ़ी तां सौरे पाठ ला लैंदे ने, नाले ये कड़ाह ही खांदे रहिंदे ने, अपना तो काम ही कोई नहीं है। जिथे गुरमत है उत्थे कोई माड़ी चीज़ नहीं आउंदी, जिथे मर्यादा उत्थे माड़ी चीज़ नहीं आउंदी, ते जिथे साध संगत माड़ियां चीज़ां माड़ियां रूहां भी उत्थे ही आउंदियां। इस करके ये गल अज सवेर दे 2-3 तजर्बे हो लए सीगे, तां मैं तुहानूं कहा भी जिहड़ा
ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਤੋਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਪਾਠੀ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਵਧੀਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਬਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਧੀਆ ਪਾਠੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਪਾਠੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਵੀ ਪਾਠੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਤੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਠੀ ਭੇਜਣੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਕਵਾ ਦੋ, ਜੋਤ ਚਕਵਾ ਦੋ, ਆਹ ਚਕਵਾ ਦੋ, ਚਕਵਾ ਦੋ। ਦੇਖੋ ਬਈ ਚਕਵਾ ਤਾਂ ਦੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਤ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਜੋਤ ਲਵਾਈ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਾਪੇ ਚੱਕ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੁਰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਭਰਿਆ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਜੋਤ ਬੰਦ ਕਰਿਆ, ਘਰੇ ਆਇਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। PGI ਲੈ ਗਏ, ਕਈ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਿਰ ਝਟਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜੋਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਤ ਜਗਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਾ ਦੋ ਫਿਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਨਹੀਂ, 5 ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ, ਆਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਝਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੋਤ ਜਦ ਜਗਾਈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੋਤਾਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਦਾਨੀਆਂ ਦੀਵਾਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਥਮਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਿਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੱਤ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਈ, ਉੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਧਰਲੀ, ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੇ ਤੱਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਮਿਲੇ, ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਲੇਟ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗਈ ਘਟਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜੋਤ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲਾ ਲਓ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜੋਤ ਲਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੜਾ ਧੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਝੋਨਾ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ 4 ਆਏ ਨੇ, ਕਣਕ ਵੇਚ ਲਈ 4 ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਘਰੇ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਣਕ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕਰਾਓ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਦੂਜੀ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਦਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਰਨਾ ਕੇਸੀ ਨਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕੇਸੀ ਨਹਾਉਣੇ ਦਾ, ਕਹਿਤਾ ਨਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਬਸ। ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਨੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਨੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜਲ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।